इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अनिल भारद्वाज हाजिर हाँ अज की पंजाब डिबेट लेके। अज की डिबेट साडे नाल जुड़नगे कांग्रेस तो अर्शप्रीत सिंह जी, श्रोमणी अकाली दल तो सतिंदर गिल जी, आम आदमी पार्टी तो रमन चांदी जी, पोलीटिकल एक्सपर्ट प्रोफैसर मनजीत सिंह जी और सीनियर जर्नलिस्ट भूषण सूद जी। अज की डिबेट का विषय मुख तौर पर जो घटनाक्रम कल का है उस से ही अज की डिबेट जी अपनी फोकस्ड रहेगी। इशू कांग्रेस नाल रिलेटेड है। कांग्रेस के MLA और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सकत्तर प्रगट सिंह का एक बयान जिस उन्होंने कहा कि जो लेडीज़ ਲਈ फ्री बस सेवा जी पंजाब सरकार ने शुरू की है किते ना किते आने वाले टाइम किते ना किते बंद करने वाल तुरना पएगा। जो भी फ्री जड़ियाँ चीज़ां हैगियां जो फैसिलिटीज़ दित्तियां जा रही उन्होंने किते ना किते ठल पानी पएगी। तो इस नूं लेके काफ़ी तरह दी चर्चावां जिहड़ियां पंजाब दे सियासी सर्कल च चल रही हैं। दूजा, नवजोत सिंह सिद्धू PPCC प्रधान वालों एक जिहड़ी चिट्ठी है वो लिखी गई है मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, जिस च उन्होंने कई सारे सुझाव दिते हैं, जिहदे च मुख तौर पर किसानी अंदोलन के दौरान स्टेट के जिहड़ियां FIRs होईयां उन्हां दे बारे च उन्होंने कहा कि जिहड़ियां गलत और निराधार FIRs होईयां उन्हां ते विचार करके उन्हां नूं रद्द किया जाना चाहिए, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। दूजा, उन्होंने दालां और जिहड़े तेल बीज ने उन्हां नूं स्टेट द्वारा खरीदण दी तजवीज़ जिहड़ी है नवजोत सिद्धू ने उस च पेश की। चर्चा इस गल नूं लेके है कि ये सिर्फ सरकार नूं सलाह है या कुछ हो। सब तो पहला मैं प्रोफैसर साहब तुहाडे कोल आना, तुसीं एक्सपर्ट हो, पॉलिटिक्स नूं बड़े बरीकी तो देखते हो, की मायने ने जी इन्हां एक प्रगट सिंह के बयान नूं आपां ले लईए, एक सिद्धू होरां दी चिट्ठी नूं ले लईए। प्रोफैसर देखो भारद्वाज जी, गल बड़ी साफ हैगी है कि असल विच ते पार्टी दी गौरमेंट नालों थोड़ी बहुत आजादाना ख्याल ते होने चाहिए। ये नहीं कि जो भी गौरमेंट कालियां करतूतां करे या नाकामियां होण ते पार्टी का काम ये होवे कि उहदे ते ओह पर्दे पाउण। ये पहली बारी होया और मैनू ते कोई इहदे च बुरी गल नहीं लगती कि गौरमेंट जो भावें एक पार्टी की गौरमेंट है पर वो समुचे सूबे की गौरमेंट आ, समुची जनता की आ और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैगी है जिहदे विच उन्होंने संविधान की सौं खा के अपने जो भी उन्होंने फर्ज आ वो पूरे कर ली या चोण वादे पूरे कर लई उन्होंने अगे वधना हुंदा। पर जो चोण वादे पूरे नहीं करते तो पार्टी प्रधान नूं अपनी ड्यूटी निभाउणी चाहिदी है जिहड़ी बखूबी इस वेले नवजोत सिंह सिद्धू निभा रहे आ जां उन्हां दे साथी प्रगट सिंह निभा रहे आ। हुण ये गल तो बड़ी साफ है कि तुसीं सरकारी खजानिया चों हर वारी लोकां नूं वंडी दिंदे आ। ये इलैक्शन कमीशन की सुत्ता पिया कि कोई फीम की गोली खा के सौ जांदा, की गल है मैनूं समझ नहीं आउंदी है कि जदों इन्ना कुछ उथल पुथल देश के अंदर हो रहा, शरेआम तुसीं धर्म के नां ते जातां दे नां ते कंपेन हो रही है। कोई कह रहा कि मैं दलित नूं चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा, कोई कहंदा मैं हुणे ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देना। ये साडे संविधान च लिखिआ कि तुसीं जात नूं वरत के तुसीं इलैक्शन की कंपेन करो। इसे तरीके नाल सरकारी खजाने चों तुसीं जगह जगह बिजली दित्ती है, ठीक है, वो लोगों का क्योंकि किसान वैसे मरदा उन्होंने 6.5-7 करोड़ 7,000 करोड़ की बिजली फ्री दित्ती जाती, 6,500 करोड़ की। तुसीं पर उहदा नुकसान भी दसना चाहिए। नुकसान उहदा ये हैगा भारद्वाज जी कि जदों सेंटर इन्हां दी जिणसां की कीमत तय करदी है, खर्चा 0 लिखदी है। सरकार दे खजाने चों 6,500 करोड़ रुपया चला गया, सस्ता अनाज देश नूं पैदा करके देता, किसान नूं ते चलो राहत मिल गई ते चूना ते लगा स्टेट की गवर्नमेंट नूं। स्टेट इहो ही पैसा जे सेंटर तो लवे, भावें बिल देने पैण सेंटर तो लवे और यही 6,500 करोड़ रुपया सीधा उन्होंने कर्जे माफी दे जां किसी ना किसी रूप च उत्थे पावे उन्होंने खजाने उन्होंने खात्यां च, ते तुहानूं नहीं लगूगा भारद्वाज जी उन्होंने ज्यादा राहत मिलूगी। इसलिए आपां नूं ये जिहड़ियां राहत आपां इन्ने वे दिन्ने आ उहदे बारे हमेशा एक क्रिटिकल व्यू रखते रहना चाहिए। दूजी गल जिहड़ी उन्होंने बसां दी प्रगट सिंह ने कहा, हुण ये गल आ जे तुसीं औरतां नूं वाकई ही फ्री देना है सारी जगह तो गल बड़ी साफ है कि फिर तुसीं सारियां बसां च दिओ, जहाजां च भी दिओ, रेल गड्डियां च भी दिओ, जिथे जिथे साडे पंजाब च रेल गड्डी आउंदी है जिन्ने जां तुसीं होर जिहड़ी जगह ते असीं ते कहने दिओ तुसीं, कोई गल नहीं है, ये उन्हां दा हक बनदा। तुसीं जिहड़ियां ते प्राइवेट बसां आ AC बसां आ होर आ
ਉਹ ਤੇ ਲਾਗੇ ਫਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਠਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਕਰਤਾ। ਕਿਸ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤਵਾਜ ਜੀ ਇਹ ਲੜ ਕੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰੋਗੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਤੇ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਭਲੀ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖੋਰੀ ਤੇ ਵਾਹਵਾ ਭਲੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਓ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਮਾਨ ਚੱਕੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਰਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ। ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਭੂਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ, ਓਪਨਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ। ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਹੋ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ, ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਾਂਧੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਮਾਹੌਲ ਇਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤਖੋਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੋਰਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗਲਤ ਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ PRTC ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬੱਸਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲ ਕਹੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਗਰੋਹ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੇ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦਊਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸਜ਼ੋਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਕਿੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਢੰਡੋਰਾ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ, ਉਹ ਸਾਰੂ ਸੋਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਾਹਿਬ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ FIRs ਕੁਝ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਨੇ ਜਾਂ ਦਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ? ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜੀ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਜੀ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਫਰਸਟ ਥਿੰਗਸ ਫਰਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ
ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਬੀਨ ਕੰਟੈਂਪਲੇਟਿੰਗ ਇਟ, ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਖਾਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਪਰਸਲ ਆਫ MSP ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜ ਖੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੋਨ ਲੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਲੋਨ ਵੇਵਰ ਦੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 360 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ, 50 ਰੁਪਏ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 2 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਟੌਫੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 9 ਮਹੀਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਐਂਟੀ ਫਾਰਮ ਬਿਲਸ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ੀਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇਹ, ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ਵਡ ਇਟ ਡਾਊਨ ਦ ਥਰੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਬਗੈਰ ਡਿਬੇਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਏ। ਤਾਂ बीजेपी ਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੋਂ के ख्यालात की लेंगे तलाशी मगर अपने गरेबान में झांक के देखेंगे नहीं। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆ ਗਏ, ਤਿੰਨੇ ਬਾਦਲਸ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਾਦਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਯੂਟਰਨ ਲਿਆ। ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਮੀਟ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਵੀ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਚੀਫ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਨਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੀ ਜਸਟ ਨੀਡ ਅ ਬਿਟ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ। ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਉਤੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਥੋੜੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਵਰਕਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਸੈਂਟੀਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਇਆ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੱਢੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਟਵਿਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ।
ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਉਹ ਕਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘਾਟੇ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਲੈਜਡਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ 2 ਤੋਂ 8 ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 60 ਤੋਂ 600 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ, ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਉਹ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਚਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਵਿਲਾਸ ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਵੇਵਰਸ 4,335 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 360 ਰੁਪਏ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 290 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਮਿਟਡ ਮਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੀਐਸਟੀ ਡਿਊਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾ ਡਿਊ ਪਿਆ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, 1600 ਕਰੋੜ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ 23 ਨਵੰਬਰ ਵਾਇਆ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਕਟ 2013 ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਰੇ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਲੀਡਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹੀਆਂ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਮੰਨ ਨਾਲ ਛੱਡੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗਲਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਪੁੱਠਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਲਿਵਾਰੀ ਹੋਣ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਰਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਛੇੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਬੋਲੀ ਗਏ। ਇਸ਼ੂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਆਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ? ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 600 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, 347 ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1947 ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਾ ਦੀ ਚਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਟਾਈਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਸੀ, ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਗਏ। ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਜੀ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ, ਮੋਟਾ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ 2013 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। 2017 ਦੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ 7 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਟਰਨ ਲੈ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। MSP ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇਤੀ। ਜਦੋਂ MSP ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ,
ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ YouTube ਤੇ ਫੁਟੇਜ ਹੈ। ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿਤੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਏਸੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਐਮਪੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਦਿਖਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਰੋਡ ਤੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਣਾਉਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ? ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ? ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਕੀ ਲੋਗੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਸਿੰਪੈਥੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੜਾਈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਗੱਲ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਖੜਕਾਉਣੀ ਸੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਪੋਕ ਚਲੋ ਉਸ ਆਪਣਾ ਗਿਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ? ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਆ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਲਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਜੇ ਆ ਏਡੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੌਂਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਸੀ ਸੈਕਰੇਲੇਜਸ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਜਸਟਿਸ ਦੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੀਪੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਵੀਟਸ ਤੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ? ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਆ ਕੇ। ਸੋ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੇਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਟੀਚਰ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ। ਰਮਨ ਚਾਂਦੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਊ ਸੁਣ ਲਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਈ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਟਾਈਮ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਈ ਚੀਜ਼, ਉਸ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ? ਰਮਨ ਜੀ। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ। ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਸਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਵਾ, ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ, ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੈਪਟਨ ਖੇਮਾ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੁੱਪਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਈਏ। ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਰਹੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਰਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਡੇਲੀ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੋਨੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ 70 ਸਾਲ। ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, USA ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ? ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੜਿਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਚੜਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਦੇ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ 4 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਇਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ, ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਹ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਵੇ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਆਮ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਨਾਲੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜੋ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬਲੇਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਲੇਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲੇਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ 'ਚ ਝਾਕੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਹਲੇ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਸੁਧਰ ਜੋ, ਸੁਧਾਰ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਿਗਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਗਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਬੜ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ। ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਸਬਸਿਡੀ, ਆਪਣੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ। ਟੋਟਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 10,662 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਆ, OBC ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਚ ਖਰਚੇ ਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਖਰਚੇ ਚ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ 200-300 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਤੋਂ। ਭਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆ, ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ 9 ਨੁਕਤੇ, ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜਨਰਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰੇ ਚੜ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਓਰਮੈਂਟਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਦਿੰਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਈਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, PhD ਤੱਕ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲ ਲਈਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਪੇਪਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਟੀਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹਦੇ 25-20% ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਡਹੌਕ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਸਾਡੇ 47। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ 47 ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਟੀਚਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, 30%, 70% ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 11 ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧਿਆਂ ਚ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈਆਂ ਆਪ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤੋਰੋ। ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦੇਤਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਮੱਛੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੇ ਮੁੱਕ ਗਈ ਆ, 2 ਕਿਲੋ ਅੱਜ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨੀ ਸਿਖਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਦੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਹੁੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਫੜ ਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਡਿਗਨਿਟੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ਼ ਵੱਲ ਲਿਜਾਨੇ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਇਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਪਲੱਸ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਫਸਟ ਥਿੰਗਸ ਫਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਰਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ MSP ਵੱਧ ਕ੍ਰੌਪਸ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਅਲੈਜਿਡਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਭਾਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਬਟ ਨਾਟ ਦ ਲੀਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਐਸਪੈਕਟ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਪਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਬਸ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਕਰੀਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਕਰੀਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੇੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਛੇੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਰਿਬਟ ਕਰਕੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਮ ਐਂਡਿੰਗ ਇਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰੋਲ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ। ਕਾਈਂਡਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ। ਸੇਕਰੀਲੇਜ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਈ, ਚਲਾਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ, 100% ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ 1 ਵਧਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਟਲੀਸਟ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕੀਤੇ, ਡਿਬੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਡਮ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਬਾਦਲ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਿਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀ 347 ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ 347 ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਟਾਈਮ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 347 ਬੱਸਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੇ ਦਿੱਤੋ ਕਿ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ 2 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਨਿਲ ਜੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 10 ਸੈਕਿੰਡ। ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਨੈਸਟੀ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੈਂਡਿਡਲੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 600 ਨਹੀਂ ਜੀ 347 ਹੋ ਗਈਆਂ 60 ਤੋਂ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 1947 ਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ। What are you talking? It's been 75 ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੋ। What am I talking about? What am I talking about? I'm talking about the transport companies that have been enhanced. ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ you stick to your topic। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ whether you agree with Pragat Singh statement or not, you are not answering twisted out of context। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ it's been twisted out of context। I've said it। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, that's why you are here। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਬਤਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ context, ਉਹਦਾ context ਤੁਸੀਂ you are twisting it out of context to make an issue out of it। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, then you clarify। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖ ਲਓ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਬਟ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਾਰਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਲੋਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰ ਹੈ, ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਪਥੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਫਿਸ 'ਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ।
ਖੂਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਖੂਹ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ? ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਦਾ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲਤ ਨਾ ਕਰਾਏ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ। ਓਕੇ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵੱਲ, ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ 32 ਦੇ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਭੂਸ਼ਣ ਸੂਦ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਲੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੂਹਰੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਨਤਾ ਵੀਰੇ, ਅੱਜ ਫਸ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।